नमस्कार संबित आईपीएल स्पेशल आईपीएल चली तेणु आईपीएल स्पेशल चलो यहाँ तो माध्यम आपण मान सहित जोड़ी हवा सकाशे मन भितर आसुवा अनेक कथा कहवाई आज जड़े निरा क्रिकेटर कथा आईपीएल चली जो आप कहे हाँ सब खेला तो निरा निरा ना आईपीएल भली एक गुरुत्वपूर्ण एवं प्रतियोगितामूलक क्रिकेट प्रतियोगितार सामिल हवार सुजोग से पाइबे केमी या मत आपण कथा सत किंतु भारतीय क्रिकेट दृष्टि जड़े निरा खेला एबे से टिके चमकू ना एबे से टिके डाउन अछंती तेणु मन कष्ट मोर केवल नुहे आपण मानकर मन कष्ट थी बीसीसीआई जो माने खेलाड़ी बाछुचंती बा खेली मान कथा बुझुचंती भविष्य जहाँ आखि आगे रखुचंती से मन टिके कष्ट चली निहाती भाव निश्चित भाव में कहीपरि आज ऋषभ पंत कथा आपण सहित बांटिबा चाहिए शेयर करने चाहिए जदि इंग्राजी शब्द आपण मैंने अनुमति देवे मझे मझे प्रयोग करने मो कथार देखो ऋषभ पंत एक अद्भुत अद्भुत क्रिकेटर आप देखिए हठात धमाका करी जड़े आग्रेसिव विकेट कीपर बैटर भारतीय दल को धसईकी पशिजा रदि आप निकट अतीत कही कहे सी ऋषभ पंत कि 2025 आईपीएल सीजन भल चली ना भल हो ना मार्च 22 रु आरंभ होती ये मे 25 तारीख पर्यंत चलो हाँ बहुत दिन आहरी रही एथर आईपीएल आउरी खेल जावाक अनेक मैच अच्छी किंतु प्रारंभिक मैच गुड़िक प्रारंभिक सप्ताह गुड़िक ऋषभ पंत पाखु जो प्रकार प्रदर्शन विशेषकर बैटर ऋषभ पंत पाखु जो प्रकार प्रदर्शन आम समस्त आशा करुले आम देखा पाऊने सी दिल्ली कैपिटल्स रे थिले गत थर एथर के लखनऊ सुपर जायंट्स रे अछंती आपण देखिबे कीपिंग चलिबो ठीक ठाक कारण सी विशेष अत्यंत स्किलफुल विकेट कीपर ऋषभ नुहंती आपण जदि कहिबे रिद्धिमान शाह और ऋषभ पंत का भितर ताले विकेट कीपर हिसाब से रिद्धिमान शाह आग आसबे बा ऊपर रहिबे ऋषभ पंत रहिबे टिके पछरे किंतु तांको भारतीय दल रे शाह को उपस्थिति रे आगुआ दि जाऊला ये दि जाऊला बैटिंग खूब भल आग्रेसिव बैटर आप ऊपर पठे पारे मझे पठे पारे गोटे फिनिश करने पछाड़ को पठे पारे सी माहिर आप मन थी जो विराट कोहली आउ अनेक बड़ तारका नथिले ऑस्ट्रेलिया विपक्ष सीरीज रे माने ये जो गत सीरीज पूर्व सीरीज टी 2-1 भारतीय दल जीति से ऋषभ पंत बैटिंग खूब बड़ एक भूमिका निभाई किंतु 2025 रे से भल करना जाए कर आईपीएल एमती भी ये जो समय देखिए ऋषभ गति करुँच आप देखिए भारतीय दल बाद कर T20 दल में ऋषभ पंत को निया जाऊना सहित दिनिकिया दल में सी एकादश को आसी पारना प्रथम एकादश को आप चंपियनशिप देखिथे से थाई कि राहुल को अग्राधिकार दि जाऊला दि जाइथिला तेणु सेठी कोठना कोठी आज विकेट कीपर भारतीय दल टिके खसवा आरंभ होती पंतर कौन पे खसवा आरंभ होती बैटिंग कथा को लेकिन कारण राहुल और पंत को जो तुलना कर बैटिंग रे तो राहुल आगू जाऊँ कारण राहुल ठंडा से मैच रो स्थिति देखुं मैच रो अवस्था देखुं कौन आवश्यकता आज बैटर ताकू से अनुसार कर जोठी मारिबार कथा सेठी बड़ शॉट खेलुछंती किंतु अजथारे विकेट फोपाडुना जोठी एइटी होची गुरुत्वपूर्ण लाइन अजथारे विकेट फोपाडु नाहंती राहुल जहा पंत को क्षेत्र रे पंत करूछंती ब्रिलियंट 15 रन कला परे चमकपूर्ण 22 रन कला परे पंत किंतु विकेट फोपाडी दियंती आपण को मने थिबो गत ऑस्ट्रेलिया विपक्ष टेस्ट सीरीज बेले तांकर से जो प्रकार शॉट खेली से कैच देथिले से गावस्कर कमेंट्री करुवा अवस्था गोटे बड़ कड़ा इंग्राजी शब्द स्टुपिड बोली केमती कौन आप शॉर्ट को कहे स्टुपिड गावस्कर एभली शब्दर व्यवहार करते पंत को विरोध से पंत मत लगुच बोधे डिसेम्बर सिडनी पर भारतीय दल खेलु ना टेस्ट मैच पर T20 रे नहांती दिनिकिया प्रथम एकादश को सी आसी पारना तेणु से अड़ुआटा
କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ 4ଟା 4 ମାରିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିବ ରହିବା ପାଇଁ ରହିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ ଏବଂ ୱିକେଟ ଦେଇଦବ ଜଲ୍ଦି ୱିକେଟ ଦେଇଦବ ଅଯଥାରେ ୱିକେଟ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ବୁଝିବନି ରହିବନି ସ୍ଥିର ହେଇକି ଖେଳିବନି କୁଲ ନୁହଁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲାଣି ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଦେଇଛି ଏବଂ ରାହୁଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେଭେନରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅ, ଅ, ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଲେଣି ସିମେଣ୍ଟେଡ କରିସାରିଲେଣି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଏଇଟା ବଦଳିଥାନ୍ତା ବା ଏଇଟା ବଦଳିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଏଥର ଆଇପିଏଲ ଯଦି ଏଥିରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଧମାକାପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ ବଡ ସ୍କୋର ଯଦି ରିସର୍ଭ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ ପକ୍ଷରୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ବା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ରିଷଭ ପନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କୁ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ରାହୁଲଙ୍କୁ ହୁଏତ ପିଓର ବ୍ୟାଟ୍ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରାହୁଲଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଧିକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବ ହୁଏତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ କହୁଥିଲେ ବୁମରା ଯେହେତୁ ଆଘାତଜନିତ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଟେଷ୍ଟର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଭାର ପନ୍ତକୁ ଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକଳନ ତାହା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଇଛି ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ସିଓର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିନାୟକ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ୱିକେଟ କିପର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଅଡୁଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବ୍ୟାଟିଂ ସକାଶେ ଯୋଉଟା ବଦଳି ପାରିଥାନ୍ତା ଆଇପିଏଲରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ସ୍କୋର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ମୋର ଏଇଟା ମତ ଯେ ଗୋଟେ ଅଡି ବସିଲେ ଏଥରକ ଆଇପିଏଲ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେ ତ ଗତ ଥର ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଚାହୁଁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ରଖିବା ସକାଶେ 2025 ସିଜିନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଡି ବସିଲେ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବି ଯଦି ରହିବି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବି 2025 ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବି କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳର ଯୋଉମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆକାରରେ ବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଦଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ ମୋର କାହିଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ହଉଛି ପନ୍ତ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତେ 2025 ସିଜନ ହୁଏତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଅଡି ବସିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡିକି ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିଦେଲା ସେ ନିଲାମକୁ ଗଲେ ଏବଂ 27 କୋଟି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 27 କୋଟି ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦାମିକିଆ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ ତାଙ୍କୁ ନେଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନାହିଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି ଏପଟେ ରନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଲୋକ କହିଲେଣି ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତ ରନ୍ କରିପାରୁନି 27 କୋଟି ଦେଇକି ତମେ କିଣିଛ କଣ ପାଇଁ କିଣିଛ କାହିଁକି ସେ ଏତେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ନା କେହି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଥର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଳର ମାଲିକ ଏବଂ ପନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ଫଟୋ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଯେମିତି କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ କିଛି ଅତୀତରେ କିଛି ସିଜନରେ ହେଇଥିଲା ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇସାରି କଣ ଥିଲା କରିବାର ବିନା ଚାପରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ର ଅଧିକା ଲୋଡ ନ ନେଇକରି ପିଓର ବ୍ୟାଟର ଓ କିପର ଭାବରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସିଜିନ ଖେଳିବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାର ବାର ପ୍ରଥମ ଏକାଦଶରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଓର ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ଖେଳିବାର ଥିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ର ଚାପ ନେବାର ନଥିଲା ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସିଏ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରେ ତାକୁ ସିଏ କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା କରିପାରିଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏକାଧିକ ଜିନିଷ 27 କୋଟି ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଚାପ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ପାଇଛି ସେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସର କେମିତି ଦଳ ଖେଳିବ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା ତା ସହିତ ରନ୍ ଆସୁନି ଏ ତିନୋଟି କଥା ମିଶିଯାଇଛି ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କ୍ରିକେଟର ସବୁ ଖେଳର ବିଭିନ୍ନ ବଡ ବଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଆସେ ଯୋଉଠି ସବୁଆଡୁ ଚାପ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ ସେଇ ରିଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ 150 160 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ଏ ଆଇପିଏଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବେ 50-60 ରନର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ସେଠୁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ କଣ ଇଏ ତ ସେ ପନ୍ତ ନୁହଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପନ୍ତକୁ ଚିତ୍ରିତ କରେ ବା ପନ୍ତଙ୍କ
କଥା ମନରେ ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ 4 ଛକା ମାରୁଥିବେ ଖେଳୁଥିବେ। ଏବେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ହଉଛି ତାପରେ ପୁଣି ୱିକେଟ୍ ପଳଉଛି। ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି କ୍ରିଜରେ। ଅଧିକ ବଲ୍ ଖେଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବଡ ସ୍କୋର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଡୁଆରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେ ଫାଇଟର, ଜଣେ ସଂଘର୍ଷ କରି ବାହାରିବା। ନହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏକ ବଡ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେ ଇଏ ଆଉ ଆଦୌ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ କରିବା, 2024ରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ମିରାକଲ ବା ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ତାଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ସଂଘର୍ଷ ବା ଲଢେଇ କରିପାରୁଥିବାର ମଣିଷ। ସିଏ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଟିକେ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମନରେ କୁଲ ଯଦି ହେଇଯିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଧିକ ନିଜ ଉପରକୁ ଚାପ ନବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆରାମ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇକି ଟିକେ ଟିକେ କହିବି ଯେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇକରି ଚିନ୍ତା କରିକି ଖେଳିବେ, ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଣା ପନ୍ଥ ପୁଣି ଫେରିବେ, ପୁଣି ଚମକେଇବେ, ପୁଣି ଖୁସି ଦେବେ, ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, ଆଉ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପ୍ରଥମ ଏକାଦଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ। ଏକଥା ହେଇପାରିବ। ଅତୀତରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି, ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପନ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ପନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ସମ୍ବି ସାଇକେଲ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ହାଜର ହେବି ସତ୍ୟପାଠ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।